गुरुवे सर्वलोकानां विशेषे भवरोगिणां हृदये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओं नमो भगवते विराजेश्वराय, ओं श्रीगणेशाय नमः, ओं महासरस्वत्यै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। Last time we had stopped at the 41st shloka of the second chapter Bhagavad Gita. ಎಲ್ಲ ಮಹಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾಪುರುಷರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಸಾದರ ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. 42ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಈಗ ಶುರು ಆಗಬೇಕು. ಹೋದ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿರೇಕೇಹ ಕುರುನಂದನ ಬಹುಶಾಖ ಯನಂತಾಶ್ಚ ಬುದ್ಧಯೋ ಅವ್ಯವಸಾಯಿನಾಂ. ಭಗವಂತ ಎರಡು ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಅದರ ಒಳ ಅರ್ಥ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಬುದ್ಧಿ. ಲಾರ್ಡ್ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ is telling. Opposite to that is ಅವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ. All the acharyas, last time it was noticed, Shankara Bhagavatpada Acharya, Madhvacharya and Sri Ramanujacharya all have made unanimously the point very clear. Vyavasayatmaka buddhi means nischala buddhi, nischayatmaka buddhi. With one-pointed concentration, the supreme goal already understood. The purpose of birth is understood. Why I am born, what is my mission, where I have to reach. With that understanding, trying to reach Godhead, that is Vyavasayatmika buddhi. ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶುಭೇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನದ 7 ಭೂಮಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ 3 ಭೂಮಿಕೆಗಳು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭೂಮಿಕೆಗಳು ಅಂತ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಜ್ಞಾನ ಭೂಮಿಕಾ is ಶುಭೇಚ್ಛಾ. ಶುಭೇಚ್ಛಾ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಜ್ಞಾನ ಮೋಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. But all of us we are ajnanis, but still all of us we don't get that first, we don't enter into the first step, shubhecha. Then suvicharana, second step. Then tanumanasa. It goes on like that, step by step. Shubhecha means suddenly in one particular birth, we don't know. Thousands and thousands of birth and rebirth are there. We are passing through. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ 1000 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು 1000 ಜನ್ಮಗಳು ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುಖ ಭೋಗ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಜೀವನ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಅಂಥ ಜೀವನ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ ಜನರಲ್ಲಿ, 10,000 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್, 1 in 100, 1 in 1,000 or 1 in 10,000 suddenly will turn back and start thinking about his own or her own life. What is that I am doing now? Like everybody, I am also born. Like everybody, I am enjoying life. I am trying to make more money. I want all the pleasures. I want all the enjoyment. It is okay. But still, I don't have mental peace. Now I know that I am going to die. Now I know that like anybody else, I also will die. God knows what happens after death. God knows in what
rebirth, in what form I will come. Like any other animal, like any other human being, I will also die. So when that point strikes here, then the mind turns inside. That is Purva Janma Sukruta Phala. By our own good deeds of the previous birth, 1 out of 1,000, 1 out of 10,000, 1 out of 1 lakh will get this feeling. That is turning towards Nivrutti Marga. All these days we are in Pravrutti Marga only. Now let me turn myself inside so that let me think about God. Let me reach God. Let me see God. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. 7 steps. There are 7 steps. The first step is this. In the Jnana Bhumika there are 7 steps. The first one is Shubhecha. Shubhecha. Once that Shubhecha, the divine desire, Mangalakaravada desire, it is not the ordinary desire. It is something beyond ordinary. So, Shubha Ichha. That Ichha will rise itself, not by our intention. It rises inside by the God's grace. Then we start searching the God. In that process, suddenly, by our good luck, we come across a great Jnani, a Mahapurusha, Siddha Purusha, Mahamahima, Santa Purusha, Rishi Sadrusha Maha Atmajnani or Brahmajnani as our Guru. That is by our luck, sheer luck. Without our knowledge it happens because a Shubhecha is sprouted in our mind. Once it is there, then the mind turns towards the God ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಶುಭೇಚ್ಛೆ ಜಾಗರಣೆ ಆದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ತಾನೇ ತಿರುಗತ್ತೆ, ಅದು ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ, 1 pointed concentration, ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಬುದ್ಧಿ. ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ತುಡಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ಗುರುಮುಖೇನ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನೋ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ, all the time it is there here in my mind. I'll be telling this point to anybody who is by my side. Anybody, you or anybody, how lucky we are. See, this sentence looks so simple, but it is such a profound meaning, like a thunderbolt it has hit me. How lucky we are. We are so lucky, we means all of us, not this alone. All of you, how lucky you are. If you just think for 1 second, how lucky we are. Great Brahmajnani, Brahmavidyacharya, Shrutyacharya, Parama Santa, Mahan Rishi, our Gurudev has blessed us. How many people will know this point who have not come across any Mahapurusha in their lifetime? There are millions in our country, lakhs and lakhs of people in Bangalore. How many have come across? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಹಳ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನರ್ಘ್ಯವಾದ ರತ್ನ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿಧಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Such a precious jewel I have possessed. That is our Gurudev. ಅದು ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ. So when the mind is like that, Lord says, always mind is geared up towards God. If it is not so, avyavasayatmika buddhi, opposite, then the mind is now on the pravrutti marga, enjoying worldly enjoyment. I am totally fixed myself, immersed. ನಾನು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಭೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು. ನನಗೇನು ಬೇಕು? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳು, ಭೋಗ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆ ಬೇಕು, ಅರಮನೆ ಅಂತ ಮನೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳು ಇರಬೇಕು, ತೊಂದರೆ ಇರಬಾರದು, ಕಷ್ಟ ಇರಬಾರದು, ನನಗೆ ದುಃಖ ಇರಬಾರದು, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು.
ನಾನು ಏನು ಬೇಕೋ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಕು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗಾಧವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅಂತ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ nobody will say now I have got enough, this is enough. I want no more money ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಒಬ್ಬರಿದಾರ? Once our Guru asked this question, is there any one person who can say Gurudeva enough, I have got enough money, I don't want any more money in my life? We have to find how many such people are there. So that is pravritti marga, avyavasayatmika buddhi. So when mind is geared in the pravritti marga, all the time it is under tension and worries. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ನಮಗೆ ಆಘಾತ, ತೊಂದರೆ, ಕಳವಳ, ಶೋಕ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. I wanted a very good job. No, I didn't get. I wanted a very good education. No, I never had. I wanted to make more money. No, I never had. I wanted to marry so-and-so person. No, never happened. I want my children to be like this. It never happened. So, my health, I want to be like totally healthy without any disease and live for 1,000 years. Not happening. So many such desires followed by worries. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆಗಳು. ಜಗತ್ತೇ ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಮೈ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮೈ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಳವಳ, ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಂದರೆ, ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಶ್ಲೋಕದ ಹಿಂದೆ ಹೋದ ವಾರದ ಶ್ಲೋಕದ ಕೊನೆ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 2 ಥರ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಪ್ಪ, 2 ಥರ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ early 50s, one beautiful sentence, so simple sentence, Chandrasekhara Bharati Mahaswami, the 33rd pontiff, Jagadguru Sringeri Sharada Peetha, ಇವತ್ತಿಗೆ 60 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 70 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪಾರಮಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೌಕಿಕ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಲೌಕಿಕ ಸುಖಕ್ಕೂ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸುಖಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Pravritti and Nivritti? Pravritti is worldly enjoyments. Nivritti is spiritual. You want to reach God. Nothing else. The difference is said in only one beautiful sentence. Chandrasekhara Bharati Mahaswami ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೋ ಕುತ ಸುಖ, ಸುಖಾರ್ಥಿನೋ ಕುತ ವಿದ್ಯಾ. That is all he said. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೋ ಕುತ ಸುಖ, ಸುಖಾರ್ಥಿನೋ ಕುತ ವಿದ್ಯಾ. Vidya Arthi, the one who is interested to have the real Vidya, Adhyatma Vidya, Brahmajnana Vidya, that is real Vidya. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ವಿದ್ಯಾ. The one who is interested in that, he is a real Vidyarthi. So for such a Vidyarthi, kuta sukha, where is worldly happiness? Where is worldly enjoyment? It will never come. It will be never there. So for a person who is in Nivritti Marga, kuta sukha, there is no happiness. In the sense, no worldly enjoyment. He should not be bothered, and there cannot be. Sukharthino, opposite he said, kuta vidya. For a person who only wants worldly happiness, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು, ಪದವಿ ಬೇಕು, ಜನಗಳ ಮನ್ನಣೆ ಬೇಕು, ಗೌರವ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಕು,
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಮಕ್ಕಳು ಕೂತು ತಿಂದರೂ ಕರಗದಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಖಾರ್ಥಿ, ಸುಖವನ್ನು ಅರಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಫುಲ್ಫಿಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸುಖ. ಸುಖಾರ್ಥಿ, ಸಚ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಸುಖಾರ್ಥಿ. ಸುಖಾರ್ಥಿನೋ ಕುತ ವಿದ್ಯಾ. ಸೊ ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಜ್ಞಾನ ಫಾರ್ ಹಿಮ್? ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಜ್ಞಾನ. ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ನಾಟ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್. ಕುತ ವಿದ್ಯಾ. ಸುಖಾರ್ಥಿನೋ ಕುತ ವಿದ್ಯಾ. Similarly, a spiritually advanced soul is not bothered about the worldly enjoyments. There is no worldly enjoyment. In this world, he is not bothered. Whether he has money or not, he is not bothered. What is going to happen tomorrow, he is not bothered. One-pointed concentration. That is Vyavasayatmika Buddhi. Next, 42nd shloka. Today we are commencing. Next 3 shlokas, 42nd, 43rd, 44. Next 3 shlokas. Lord is giving a wonderful sermon on the difference again, the same point. Pravarti marga and nivritti marga. The worldly life, worldly enjoyments, and the real spiritual life. Pravarti and nivritti. The same point. Now in the next 3 shlokas, they are in continuation, one after another. The whole meaning comes if you go all the 3 shlokas together. ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋ ಮಾತು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಔಟರ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಯು ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಏನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ಬೇರೆ. See, this confusion sets in. Because we have thought something else, we know that it is not like that, but God is telling something different, totally. But you have to go into the deeper meaning, then only you will understand. The confusion will get clarified only when you go deeper. So what is the confusion? We will take up the first verbatim meaning. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಅಸಂಭವ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗೋ ಹಾಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ? ಯಾಮಿಮಾಂ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಂ ಪ್ರವದಂತ್ಯ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ವೇದವಾದರತಾ ಪಾರ್ಥ ನಾನ್ಯದಸ್ತೀತಿ ವಾದಿನಃ. ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಯಾಮಿಮಾಂ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಅವಿಪಶ್ಚಿತಃ ವೇದವಾದರತಾ ಪಾರ್ಥ ನಾನ್ಯತ್ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ವಾದಿನಃ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚರಣ, one word is used by Lord. ಯಾವುದು? ವೇದವಾದರತಾಃ. ಯಾಮಿಮಾಂ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಅವಿಪಶ್ಚಿತಃ. ಅವಿಪಶ್ಚಿತಃ, one clue. ವೇದವಾದರತ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ? ಯಾಮಿಮಾಂ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಅವಿಪಶ್ಚಿತಃ ವೇದವಾದರತಃ ಪಾರ್ಥ ನಾನುರಸ್ತೀತಿ ವಾದಿನಃ. ನ ಅನ್ಯತ್ ಅಸ್ತೀತಿ, ನ ಅನ್ಯತ್ ಅಸ್ತೀತಿ ವಾದಿನಃ. ವೇದವಾದರತಾಃ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೇದಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ವೇದಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ವಾಗ್ಮಿಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪನ್ನರು, ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೇದವಾದರತ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ, ವೇದವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೇದಾಸ್, who have not only understood, who are trying to give discourse on Vedas, to give Upadesha based on the Veda mantras to other people. So, such scholars, Vedavadarataha. So, Lord ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನಾ ಅನ್ಯತ ಸ್ಥಿತಿ ಇತಿ ವಾದಿನಃ. ವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದು
ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಗಳಿಗೆ? ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ವೇದಾಸ್. ಫಾಲೋ ದ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್, ಫಾಲೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, follow the instructions as given in these mantras for your betterment. There is nothing else. They are saying like that. What is that they are hinting at? Na anyatastiti. Veda vadana papartha nanyatastiti vadinah na anyatastiti. There is nothing else beyond this. Means what? What is that na anyat? Na anyat means, all acharyas have explained this. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ವೇದಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಈ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಇಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ಆನಂದದಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಕಲ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಈ ವೇದಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಅನುಸಾರ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಯೋ ತನಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ಆರೋಗ್ಯ, ಭಾಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ವೇದಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ, ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು? ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಗಂಧರ್ವ ಲೋಕ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಬೇಕು, ಕಿನ್ನರ ಲೋಕ, ಮಹಲೋಕ, ಜನಲೋಕ, ತಪೋಲೋಕ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ತ ನಂತರ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಅದೋ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಪಾತಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಅದೋ ಲೋಕ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಕೇತಗಳು. ಅಧೋಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಲೋಕಗಳು, ಹಿಂಸೆ, ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥ, ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರೋ ಲೋಕಗಳು ಅಧೋಲೋಕಗಳು. ಬೆಳಕು, ಪ್ರಕಾಶ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಆನಂದ, ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಗಳು ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳು. ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಕು, ನರಕ ಬೇಡ. ಸೊ ಇಹಲೋಕದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ವೇದವಾದರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಸುಖವನ್ನ, ಪಿತೃಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು, ನರಕಕ್ಕಲ್ಲ, ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ರಮಣೀಯವಾದ, ಅಲಂಕಾರ ಯುಕ್ತವಾದಂತಹ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಹೂಗೊಂಚಲು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಮರ, ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮರದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೂಗೊಂಚಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾರು? ವೇದವಾದ ರಥಾಹ, ವೇದವಾದಿಗಳು, ವೇದವನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಯಾಮಿಮಾಂ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಂ, ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ, ಹೂವಿನ ಹೂಗೊಂಚಲು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಮರ. ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್, ದ ಹೋಲ್ ಟ್ರೀ ಬ್ಲಾಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ದೇ ಟಾಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ವೇದವಾದ ರಥ, ದೇ ಟಾಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ, ಇಹದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಆನಂದ, ಶಾಂತಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಭಾಗ್ಯ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲವೂ, ಮತ್ತೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲೂ ಸುಖ, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ? ವೇದಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪಡೀಬಹುದು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ವೇದವಾದ ರಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಂತಿಂಥ ಹೋಮಗಳನ್ನ, ಇಂತಿಂಥ ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ವ್ರತಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು
ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಹೋಮ ಹವನ ವ್ರತಗಳು ನಿಯಮಗಳು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ. ಯು ಡು ಆಲ್ ದಿ ಸಚ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್. ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇಂತಿಂಥ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು, ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ದೇ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳಿದೆಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಬೇಕು, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಿ, ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇಹಲೋಕ, this life, paraloka, after death. So now I have to enjoy everything, I must get everything. After death also I should enter into heaven only, not the hell. See, that is my wish. Accordingly, these things are there. Follow these things, follow these rituals, follow these karmas. So ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಆಸೆ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಯಾಗಗಳು, ಯಾವ ವೃತಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, ವೇದಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪಾಸನಾ ವಿಧಿಗಳು, ದೇವತಾ ಪುನಶ್ಚರಣ, ದೇವತಾ ಶ್ಲೋಕ, ಶಾಂತಿ ಹೋಮಗಳು, ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನರಕ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಹೆವನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ವರ್ಗ ಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸನಾ ವಿಧಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ, ಅದು ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ವೇದಜ್ಞಾಸ್, ವೇದವಾದರಕ ಸೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ. ಫಾರ್ ದಿಸ್, another point is, as per the human mind in the evolution process, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೆಗಳು ವಿಪರೀತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅಜ್ಞಾನೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಗಾಡ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್. ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಸಹ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. The Veda also, the fourth, Atharva Veda, the main aspect of Atharva Veda is Abhicharika Prayoga. Abhicharika Prayoga means all certain state, very secret rituals which come under a left hand path or Vamachara or Kaulachara. There are so many rituals in Atharva Veda which are appealing. They give results very fast if you follow them. So they come under Vamachara. They come under certain, the rituals not meant for normal people. Certain mantravadis listen and do it. They perform that. Vashikarana, to attract somebody. Marana, to kill somebody in the war or your enemy. Stambhana, to make him immobile. So all such prayogas are there, experiments are there, rituals are there in Atharva Veda. Based on Atharva Veda, so many Tantra Shastra texts have come. So many Tantra, books on Tantra have come. So they give you another dimension of life. Tantra Shastradalli ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಘೋರ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬಹುದು, ಕಾಪಾಲಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬಹುದು, ಶವ ಸಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬಹುದು, ಸ್ಮಶಾನ ಸಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬಹುದು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಧಿಗಳಿದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳು ಇನ್ ವಾಮಾಚಾರ, ಇನ್ ತಂತ್ರ ಸಾಧನ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇನ್ ವೇದ. ಅರೆ ಆಲ್ ಸಚ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ವೈ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ವೇದ ಅಂತ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಲ್ ದ ವೇದಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, not man-made. Why such things are there ಅಂದ್ರೆ, for some people they are only interested in that. ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಇದೆ ಅವರು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯಲ್ಲ, ಅವನು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಮಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಗಾರ, ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪರ್ಸನ್,
or a person well versed in Vamachara will not enter. He will not be highly spiritual at all. He will go down in his life, but he is interested in that. And there are people who learn that. There are people who follow him and become disciples. So that is also there. So the good things are there, bad things are there. Both are there in Pravritti Marga. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರವೂ ಇದೆ. ಸಮಯಾಚಾರವೂ ಇದೆ, ವಾಮಾಚಾರವೂ ಇದೆ. In so many books on Tantra, is a well-known fact. So all these denote to our Pravritti Marga only, not Nivritti Marga. So Vedavada Rataha na anyat asti iti. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಭೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಜ್ಞಾನ, ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮೋಕ್ಷ. ಸೊ ಇದು ವೇದವಾದ ರಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಕಾಮಾತ್ಮಾನ ಸ್ವರ್ಗಪರ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಪ್ರದಾಂ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷ ಬಹುಲಾಂ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಗತಿಂ ಪ್ರತಿ. ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ professing worldly pleasures, worldly enjoyments. Kamatmanah. Swargapara. After death we should go to heaven only. So that is the interest, that is a motto. Janma karma phalapradam kriya vishesha bahulam bhogaishwarya gatim prati. Bhoga and Aishwarya. Worldly enjoyments and pleasures and wealth. Wealth, only with the wealth we can enjoy. ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಭೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬರೀ ಈ ತರದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರಾಗಿರೋರು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಭೋಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಿಂಥ ಹೋಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಇಂತಿಂಥ ಯಾಗಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ, ಇಂತಿಂಥ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, do all rituals which earn you the punya. That's what they say. Punya karma, which once you perform it, you get lot of punya. ಅದು ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಿ ಕರ್ಮಗಳು, ಕೆಲವು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೋಮ ಹವನ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದು. ನಮಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಕು, ಸಂತಾನ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ವಿವಾಹ ಆಗಬೇಕು, ಆಗಿರೋ ವಿವಾಹ ಉಳಿಬೇಕು, ಸುಖ ಇರಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು. ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಿ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಿ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ, ಲೋಕ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ. ಸಿ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ other fellow human beings, you feel like constructing a well in a village, feel like constructing a lake in a village, you feel like constructing a chowdhury in a village, you feel constructing a big school in a village so that the children come and study there. So ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಲೋಕಹಿತವಾಗಲಿ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಿಸಬಹುದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಸಬಹುದು, ಬಾವಿ ತೋಡಿಸಬಹುದು, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತೋಡಿಸಬಹುದು, ನೀರಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಿ ಕರ್ಮಗಳು. ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಿ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. Now whether kamya karma or ishtapurti karma we perform, no doubt you get enjoyment, you go to heaven, but after so many years again you come back to the earth, again rebirth is there. That is what Lord is hinting at. So Lord is saying, ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಭಗವಂತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ 43ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳಾಚರಣದ ಶ್ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಮಃ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ